we'll see what is meant by interpenetration of solids. In the interpenetrations, so what kinds of solids are there, that we'll discuss. So these are the some of the types: prism to prism, prism to cylinder, prism to cone, cylinder to cylinder, and cylinder to cone. These are the major types. These are the major types. There are certain other minor types also, but we are not going in details in the same. So we'll briefly discuss all these types. So prism means there may be the triangular prism, there may be the square prism, there may be pentagonal prism. So prism may be of any kind, and the penetration we can study from that point of view. So we'll see some of the example of these types. So first, prism to prism. So here if we see the prism to prism penetration, so here is the square prism, square vertical prism is there, and in that there is a another horizontal prism which has been penetrated, which has been penetrated. So vertical prism is there, square prism, and also the horizontal prism is there, and there is a penetration in between these two. तर एखादा विद्यार्थी असा विचार करेल की एक सॉलिड प्रिझम आहे आणि दुसरा एक सॉलिड प्रिझम आहे, तर दोन्हीचा इंटरपेनेट्रेशन किंवा पेनेट्रेशन कसं पॉसिबल आहे. तर फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू this penetration is not possible. The penetration is only possible when we can assume that one is some sort of hollow and one is some sort of solid. So in that case we have to assume that this vertical cylinder is hollow, not cylinder, this square prism. So vertical square prism is some sort of hollow, and this horizontal penetrating square prism, this is completely solid. This is completely solid. In that case only the penetration is possible. In that case the penetration is possible. So here in the prism to prism penetration we can see this is one diagram, this is another diagram. So here we can see at the joint of penetration or interpenetration we can see these lines. So where these surfaces of one prism to other prism intersects, एक प्रिझम दुसऱ्या प्रिझमला ज्यावेळेस इंटरसेक्ट होतो, सो ऍट द इंटरफेस देअर सीम्स टू बी द लाइन्स. So P1 to P2, P2 to P3, we are seeing these lines at the intersection of the two prisms, two solids. So here Q1 to Q2, Q2 to here Q3 we can, and similarly on the back side also, so we can see here lines of intersection. These are the lines of intersection between the two solids. So in case of prism to prism interpenetration, we can see there happens the lines of interpenetration. म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रिझम टू प्रिझम इंटरपेनेट्रेशन आहे किंवा पेनेट्रेशन आहे किंवा इंटरसेक्शन आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला जे इंटरसेक्टिंग लाइन्स आहेत तर त्या लाइन्स मिळतात. इंटरसेक्टिंग surfaces or intersection is the lines of intersection. Intersection is the lines of intersection. We can see here P1 to P2 is the straight line, P2 to P3 is the straight line. We can see here in these 3D models. In this also, this geometry or in this picture form we can see also these are the intersection of the lines. तर प्रिझम टू प्रिझम मध्ये जे इंटरसेक्शन होतं त्या केस मध्ये आपल्याला जे इंटरसेक्शन आहे, these are the lines of the intersection. On the other hand, if there are the prism to cylinder intersection, so in that case we are not getting the lines there, but we are getting the lines of these curves of intersection instead of lines. ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला दिसेल. So if we see from this front side we can see
these are the curves. These are the curves of the इंटरसेक्शन. तर सिलेंडर टू सिलेंडर असेल, प्रिझम टू सिलेंडर असेल किंवा सिलेंडर टू कोन असेल, या केसमध्ये जे इंटरसेक्शन मिळतं दीज आर दी कर्व्स ऑफ द इंटरसेक्शन. ओनली इन केस ऑफ द प्रिझम टू प्रिझम वी आर गेटिंग दी लाईन्स ऑफ इंटरसेक्शन. तर या सिलेंडर टू सिलेंडर केसमध्ये पण बघा, एक वर्टिकल सिलेंडर आहे, एक वर्टिकल सिलेंडर आहे विच इज द hollow cylinder. In this case, this vertical cylinder is the hollow cylinder and which is penetrated by this another solid cylinder. So in that case, we are getting here the curves of intersection. Curves of intersection. तर ही जी red curve दिसते, which is called the curves of intersection. Here also this blue curve is there, which is called the curves of intersection. So in case of the cylinder to cylinder, in case of the cylinder to prism, in case of the cylinder to cone, we are getting, instead of lines, we are getting the curves of intersection. तर हे आपल्या लक्षात पाहिजे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. या केसमध्ये पण ज्यावेळेस कोन टू सिलेंडर आहे किंवा सिलेंडर टू कोन मॅटर आहे, त्या केसमध्ये पण आपल्याला काय मिळतात, कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. त्या केसमध्ये पण आपल्याला हे कर्व्स ऑफ. सो दीज आर दी सम ऑफ दी टाइप्स हियर of the interpenetration. We'll see more some of the what you can say graphical ways of this interpenetration. तर या केस मध्ये बघा, interpenetration occurs when two solids penetrate each other. So here we are assuming that one is supposed to be the hollow and another is the solid. In that case only the interpenetration is possible. And two different objects such as the regular square based prism and regular triangular based prism join together to make one complete object. So here they have given the example here, what they have written. The lines created by this join is called lines of interpenetration. म्हणजे in case of the prism only, we are getting the lines of intersection. तर प्रिझमच्या केसमध्ये, प्रिझम टू प्रिझम केसमध्ये we are getting these are the lines of interpenetrations. In other cases we are getting the curves of interpenetration. Interpenetrations of surfaces or solids. तर या केसमध्ये बघा, सिलेंडर्स आहेत, आता दोन पाईप, एक हॉरिझॉन्टल पाईप, एक व्हर्टिकल पाईप. अशा टाईपचे तुम्ही काही डिव्हाइसेस पाहिलेले आहेत, पाईप जॉईंट मध्ये पाहिले असतील किंवा जॉईनिंग प्लंबिंग सेक्शनला अशा टाईपचे काही तुम्ही टीज वगैरे काही पाहिले असतील किंवा एल्बोज असतात, टीज असतात. तर अशा टाईपचे तिथं तुम्हाला कर्व्स दिसतात. यू कॅन सी हिअर we are getting here curves of intersection in cylinder to cylinder cases. इथे काही अजून एक्झाम्पल्स आहेत. हे सिलेंडर टू सिलेंडर, हिअर कोन टू प्रिझम, हिअर कोन टू सिलेंडर, हिअर स्पियर टू some cylindrical part, some irregular shaped, some different types they have shown here. आता ह्याचा यूज काय आहे? What are the engineering applications? So these are some of the applications have been shown. अशा टाइपचं बघा, तुम्ही पाईप जॉईंट असेल, in case of the piping industry, in case of the chemical industries, we have to join the various pipes, and in that case such kind of elbows, such kinds of T's, such kind of reducers we are seeing there. So such kind of arrangement we are seeing there. So in that case we come across with this lines of intersection as well as curves of intersection. So before that we should know where we are getting the lines of intersection and where we are getting the curves of intersection. So these clues, chutes and stacks, its meaning baka, you can find the meaning in the dictionary, but I will give you the meaning of these three from this figure point of view. तर ह्याचे meaning आहे फ्ल्यूज आहे इथं. तर
few gases are there. Few gases are there. So few gases are passed by this chimney, and to make arrangement of the chimney there are certain pipes has been arranged, and these pipes has been arranged in such a way that म्हणजे त्या ठिकाणी असं तुम्हाला कर्व्ह सेक्शन किंवा अशा टाईपचं सेक्शन्स तुम्हाला यूज करणे गरजेचं आहे. सो सच काइंड ऑफ सेक्शन्स आर कॉल्ड दिस फ्ल्यूज. दिस सो ज्या ठिकाणी गॅसची धुराडी आहे, म्हणजे समजा कारखाना असेल, कारखान्याला पण धुराडी असते, किंवा एखादी कंपनी असेल, किंवा एखादा सॉफिस्टिकेटेड होम जर असेल तर त्याला पण एका वन ऑफ द टाइप ऑफ चिमनी इज देअर टू एक्सट्रॅक्ट दिस गॅसेस इन द किचन बाय बर्निंग ऑफ द फ्युएल, to extract these gases and just to pass on to the atmosphere. So some arrangement, piping arrangement they are making. So such kind of piping arrangement we have to use. In that we can come across with these lines of intersection as well as curves of intersection depending on the geometry we are using. So means तर ज्या पद्धतीचे धोराडी असतात, ज्या पद्धतीचे फ्ल्यू गॅसेस बाहेर काढण्यासाठी डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल बेसिस किंवा इंडस्ट्रियल मध्ये ज्या अरेंजमेंट्स असतात, तर इन दॅट केस वी आर कम अक्रॉस विथ दिस काइंड्स ऑफ द जॉइंट्स. We can come across with these kinds of the joints, and these joints or these sections are called the flues, chutes and stacks. So these are the applications. From this diagram also we can understand these are the applications. काही आता अदर ऍप्लिकेशन्स बघा, इथं हा रेक्टँग्युलर ब्लॉक दिसतोय, त्यालाच इथं हे सिलेंड्रिकल एक्सटेन्शन आहे. तर हिअर ऑल्सो वी आर गेटिंग द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. इथं बघा रेक्टँग्युलर ब्लॉक आहे कम्प्लिटली, ह्याला आणखीन दुसरा एक पेनिट्रेटिंग अनदर रेक्टँग्युलर ब्लॉक आहे. हिअर वी आर गेटिंग द लाइन्स ऑफ intersection. So some arrangement in the industry or in piping industry or many industries, chemical industries, we can come across with such kind of arrangement. In that we can come across with these lines as well as curves of intersection. So before to design such sections, we should know in advance the geometrical aspects or the drawing aspects or the machine drawing aspects of these ऍप्लिकेशन्स. तर हे ऍप्लिकेशन्स आहे, तर अशा सिस्टीम डिझाईन करावे लागतात. तर हे सिस्टीम डिझाईन करण्या अगोदर तुम्हाला ह्याच्या ड्रॉइंगचा अभ्यास महत्वाचा आहे. तर हे तुम्हाला ड्रॉइंग माहित असेल, ड्रॉइंग जर माहित असेल तर तुम्ही डिझाईन त्याचं व्यवस्थित करू शकता. मे बी समव्हॉट यू मे बी कम अक्रॉस विथ दी डेव्हलपमेंट ऑफ सर्फेसेस. काही केसमध्ये तुम्ही डेव्हलपमेंट ऑफ सर्फेसेस पाहिला असेल, त्याच्यामध्ये काही फनेल असेल किंवा कोनिकल ऑब्जेक्ट असेल, तर तुम्हाला त्याची गरज असते ज्यावेळेस तुम्ही तशा टाईपचे इक्विपमेंट डिझाईन करता, किंवा शीट मेटल मध्ये तुम्हाला एखादं ऑब्जेक्ट बनवायचंय, तर तुम्हाला त्याचं डेव्हलपमेंट जर माहित असेल तर तुम्ही तसं ऑब्जेक्ट बनवू शकता. तर इन द सिमिलर सेन्स यू नो दी geometrical aspects, you know the drawing aspects of these applications, then you can go further with the further design applications. So for this reason we should know these interpenetrations of solids, and in that the more important aspect is lines of intersections and curves of intersection. तर असे ऍप्लिकेशन्स आहेत, हे ऍप्लिकेशन्स आहेत, त्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये इथं तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की ह्या ऍप्लिकेशन साठी जी काही जॉमेट्री लागते, तर त्या जॉमेट्रीच्या स्टडीसाठी तुम्हाला ड्रॉइंगच्या जॉमेट्रीचा स्टडी करणं गरजेचं आहे. आता इथं काही तुम्हाला ह्या गोष्टी थोड्या थोडक्यात मी सांगतोय, ह्या गोष्टी फर्स्ट इयरला पण तुम्ही स्टडी केलेल्या असणार आहेत. हिअर देअर इज अ कोन. तर कोनला समजा वेगवेगळ्या पद्धतीनं कट केलं तर त्याची जॉमेट्री कशी दिसणार आहे. कोनला हा कट केलं तर तुम्हाला इथं ट्रायंगल दिसतोय, व्हर्टिकली कट केलेला असेल along this plane, you can get here triangular portion, and here also you are getting the line. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसतंय. आता समजा जर हॉरिझॉन्टली जर समजा कट केलं, हॉरिझॉन्टली कोनला कट केलं,
तर तुम्हाला इथल्या सेक्शनला तुम्हाला काय दिसतंय, सर्कल दिसतंय. समजा इन्क्लाइन जर कट केलं तर तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसणार आहे, इलिप्टिकल सरफेसेस दिसणार आहे. तर इथं वेगवेगळे सरफेसेस दाखवलेले आहेत, त्याच्यामधून तुम्हाला समजतंय की कोणत्या केसमध्ये आपल्याला कर्व्स किंवा इलिप्टिकल सरफेसेस दिसत आहेत. These are certain other way we can make the this sectioning. असं समजा सेक्शनिंग केलं तर हा हायपरबोला दिसतोय. अशा पद्धतीने पॅरलली जर समजा त्याला सेक्शन केलं तर इथं तुम्हाला पॅराबोला दिसतोय. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दिस हायपरबोला, पॅराबोला and distinction between these two. This is the part of the first year engineering graphics. You may have come across with these things last year. तर ह्याची फक्त कट जॉमेट्री केल्यानंतर कशा पद्धतीनं त्याचा दिसतंय तर ते तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. असे वेगवेगळे सरफेसेस आहेत, हे सर्कल, इलिप्स, पॅराबोला, हायपरबोला. In different way we cut the section. We are getting in some cut section ellipse, some cut section parabola, and some cut section hyperbola. The differentiation of these three, you can come, you can again go through the your first year graphics and you will see from this slide also you can get the differentiation. सिलेंडर असेल, सिलेंडरला कट केलं तर कशा पद्धतीने दिसतंय बघा, इलिप्स दिसतोय. व्हर्टिकली जर कट केलं तर इथं तुम्हाला सर्कल दिसणार आहे, अशा पद्धतीने कट केलं तर इलिप्स दिसणार आहे. त्याला जर हॉरिझॉन्टली सेक्शन कट केलं तर इथं बघा काय दिसतोय, रेक्टँग्युलर ब्लॉक दिसतोय. हा जो कट केलेला सेक्शन आहे काय दिसतोय, रेक्टँग्युलर ब्लॉक दिसतोय. एल्बोला कट केलं तर कशा पद्धतीने दिसतंय बघा, दिस एल्बो. वी आर युजिंग द टर्म इन द पाईप जॉईंट, एल्बो. पाईप जॉईंट ज्यावेळेस आपण करत असतो, इट मे बी पीव्हीसी पाईप ऑर मेनी अदर पाईप, तर त्या केसमध्ये एल्बो आपण हा शब्द करत असतो, शब्द प्रयोग. These elbows are there to connect the one pipe perpendicular to the other pipe. एल्बोचे वेगवेगळे सेक्शन्स आहेत, त्यानुसार त्याचे जॉमेट्री मध्ये होणारे चेंजेस आहेत. सेम वी आर गोइंग टू यूज इन द इंटरपेनिट्रेशन. These basic you should know. I am just giving you. These are not the part. These are supposed to be you have understood from the first year. हा फर्स्ट इयरचा पार्ट आहे, तुम्ही ऑलरेडी अंडरस्टँड केलेला आहे, पण जस्ट एक थोडं क्विकली रिफ्रेश होण्यासाठी. दिस इज द बेसिक्स ऑन विच दिस टुडेज पार्ट इज डिपेंड. आता जो प्रिव्हियस पार्ट आहे याच्यावरतीच तुम्हाला आता इंटरपेनिट्रेशनचा पार्ट समजणार आहे. मला सेक्शन केल्यानंतर कोणकोणते कशा कशा पद्धतीने सेक्शनिंग केल्यानंतर कशा कशा पद्धतीची जॉमेट्री दिसते या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर पाहिजेत. स्पिअरला समजा वेगवेगळ्या पद्धतीने कट केलं तर त्याची जॉमेट्री कशी दिसेल, यू कॅन इमॅजिन दिस थिंग्स हिअर ऑल्सो. आय विल गिव्ह यू दिस पीडीएफ्स ऑर दिस पीपीटीज ऑन अ ग्रुप, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस मटेरियल्स. आता इथे बघा हा पार्ट आहे, interpenetrations of, here they have said two unequal pipes. तर ह्या केसमध्ये आपलं जे शीट मध्ये जे ऍप्लिकेशन आहे, आपण शीट ड्रॉ करतोय, तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार आहे, तर इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू सिलेंडर्स. अनइक्वल आहेत, तर बघा कसं दिसतंय ते. दिस इज द वन एक्झाम्पल. अशा पद्धतीनं इक्वल असेल तर कशा पद्धतीनं असेल, अनइक्वल असेल तर कशा पद्धतीनं असेल, तर त्याचे एक्झाम्पल आहेत. दिस वन इज द व्हर्टिकल सिलेंडर. व्हर्टिकल सिलेंडर मध्ये हॉरिझॉन्टल. आता ही दुसरी केस आहे, या केसमध्ये तुम्ही पाहू शकता दिस व्हर्टिकल सिलेंडर इज सॉलिड कम्प्लिटली अँड दिस हॉरिझॉन्टल सिलेंडर इज द हॉलो. हॉरिझॉन्टल सिलेंडर आहे तो हॉलो आहे. हे एक्झाम्पल पाहिलं तर या केसमध्ये तुम्हाला दिसतंय व्हर्टिकल हॉलो आहे आणि हॉरिझॉन्टल हा कम्प्लीट सॉलिड आहे. हिअर यू कॅन सी
we can see these are the curves of intersection. हे एक्झाम्पल आहे बघा, टू इक्वल डायमीटर असेल तर जॉमेट्री कशी असेल. त्यावेळेस टू इक्वल डायमीटर्स असतात त्या केसमध्ये इथं जे तुम्हाला इंटरपेनिट्रेशन दिसतंय किंवा लाईन्स ऑफ इंटरसेक्शन दिसतंय, तर ते फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिसतंय, even though these are the curves of intersection, but in front you can see these are the two diagonal lines. Even though these are the curved lines, but in front you can see this seems to be the lines, exactly lines, because of these are two equal diameter pipes or cylinders. इथं दोन लाईन्स दिसत आहेत, पण ऍक्च्युअली these are not the lines of intersection, these are the curves of intersection. Here you can see, ह्या व्ह्यू मध्ये तुम्हाला दिसतंय हा कर्व आहे, पण त्यावेळेस फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्ही ड्रॉ करता त्यावेळेस तुम्हाला इथं कर्वच्या ऐवजी इथं लाईन दिसते, बिकॉज ऑफ द इक्वल डायमीटर्स. Electrical. So these are again some of the special cases of cylinder interpenetrations. ज्यावेळेस इक्वल डायमीटर्स असतात त्यावेळेस इथं तुम्हाला लाईन्स दिसतात, ज्यावेळेस इक्वल नसतात. आता इवन दो these are the curve section, but diameter is equal, so in front you we can see these are the लाईन दिसते, पण ऍक्च्युअली हे कर्व पोर्शन आहे. दोन सिलेंडर्स आहेत, तिथे तुम्हाला लाईन्स दिसतात, बट ऍक्च्युअली these are the कर्व सर्फेसेस. इथं नेक्स्ट सेक्शन पाहिलं, प्रिझम टू प्रिझम. त्या केसमध्ये इथं जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, हा स्क्वेअर प्रिझम आहे, which is vertical and hollow. In that there is a penetration of this triangular prism. स्क्वेअर प्रिझम व्हर्टिकल आहे, त्याच्यामध्ये पेनिट्रेशन ट्रायंग्युलर प्रिझमचं आहे हॉरिझॉन्टली. इथं आपल्याला दिसतंय फ्रंट व्ह्यू मध्ये this line we can say this is the line of intersection. These are the line of intersection. This is the side view. This one is the front view. This one is the top view. This is the isometric or 3D view. ह्या केस मध्ये पण बघा, this is the hexagonal prism आणि सिलेंडर, ह्याचं इंटरपेनिट्रेशन कशा पद्धतीने दिसतं. Here we can see curves of intersection. Nonter triangular prism vertically and again cone is there vertically. We can see here curves of intersection as the joining surfaces of both. Here also we can see the curves of intersection. This cylinder is vertical and also inclined triangular prism is penetrated into the cylinder. Here also we can see the curves of intersection. Cone with cone एका कोनचं दुसऱ्या कोन मध्ये इंटरपेनेट्रेशन आहे. Here also we can see in top view the curves of intersection. Here also in front view you can see curves of intersection. Cone with horizontal cylinder. Here also we can see the curves of intersection. You can see how the geometry is. Vertical cone आहे, horizontal cylinder आहे, दोघांचे interpenetration आहे. Vertically hollow cone and this horizontally solid cylinder. You can see how there is a intersections, lines of intersection. तर तुम्हाला त्याचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू ड्रॉ करायचा आहे.
This is one of the example we have there in PPT. तर हे 3D व्ह्यू मध्ये दाखवलेलं आहे, हे 3D व्ह्यू मध्ये दाखवलेलं आहे. पण तुम्हाला जे ड्रॉ करायचं आहे ते 2D व्ह्यू मध्ये ऑर्थोग्राफिक मध्ये दाखवायचं. तर बघा, हा जो फ्रंट व्ह्यू आहे आणि हा 3D व्ह्यू मधला फ्रंट व्ह्यू. तर इथे बघा पोर्शन कसा दिसतोय. सो दीज आर दी curves of intersection at the top side, and here also in the bottom side a similar curves of intersection we have. We are joining here curves of intersection. Inside you we can see cylinder as a circle and this cone as a triangle. In top view we can see this cone as a circle and this cylinder as a rectangle, and this curves of intersection here also we can see. तर हा जो बॉटमचा पार्ट आहे, हा दिसत नाही, तो दाखवण्यासाठी हा कर्व आहे डॉटेड. हा जो बॉटमचा पार्ट आहे त्या सिलेंडरची सावली टॉप साइडनं पाहिलं तर सिलेंडरची सावली पडल्यामुळे हा पोर्शन आहे दिसतोय तो, आणि पाठीमागचा तर तो इथं डॉटेड दाखवलेला आहे. which is comes below. If we see from top side, which is comes below, so this is the curves of intersection which has been shown with the dotted line. हे डॉटेड लाईन ना शो केलेला आहे. आणि हे जे सर्कल आहे ते सर्कल म्हणजे हा कोनचा बॉटम पार्ट आहे. सर्कल म्हणजे काय, कोनचा बॉटम पार्ट आहे. तर तो जेवढा दिसतोय ना तेवढा हा कंटिन्युअस कर्व दाखवलेला आहे, आणि ऍज दिस पेनेट्रेटिंग सॉलिड सिलेंडर इज इन बिटवीन दिस बॉटम साइड ऑफ द कोन. तर ह्या सिलेंडर कम्प्लिटली दिसतोय त्यामुळे हा कम्प्लीट रेक्टँगल दाखवलेला आहे. टॉप साइडनं पाहिलं तर सिलेंडर कम्प्लीट दिसतोय त्यामुळे कम्प्लीट रेक्टँगल दाखवलेला आहे. आणि हा जो झाकलेला पार्ट आहे, हा जो हिडन पार्ट आहे दॅट इज द बॉटम सर्कम्फरन्स ऑफ द कोन. हा एवढा पार्शली दिसत नाही तर तो डॉटेड न दाखवलेला आहे. इट इज द कर्व सर्कल or this dotted circle. This portion is the dotted circle which has been shown by dotted line, which is because of this horizontal cylinder मुळे हा झाकलेला पोर्शन आहे त्यामुळे तो हिडन आहे, म्हणजे तो डॉटेड न दाखवलेला आहे. आणि हा जो टॉप पोर्शन आहे, टॉप कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, तर तो दिसतोय, तो टॉप साइडनं पाहिलं तर दिसतोय. तो कसा दिसतोय, इलिप्टिकल दिसतोय. मग तो इलिप्टिकल ते दाखवलेला आहे. दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टॉप व्ह्यू. वी हॅव सर्टन प्रॉब्लेम्स. तर इथं कोन आणि सिलेंडरचं इंटरपेनेट्रेशन आहे इन द सिमिलर वे. कोन विथ व्हर्टिकल सिलेंडर. तर इथं डिफरंट व्हरायटी आहे, कट टॉवर, slant cylinder. We'll discuss some of the problems that you are going to draw on the sheet. मला शीटला जे ड्रॉ करायचे ते प्रॉब्लेम्स आता थोडक्यात आपण डिस्कस करूया. तर याच्यामध्ये बघा, हा फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे. काही सिंपल प्रॉब्लेम्स आहेत. सो आय हॅव टेकन हिअर 10 प्रॉब्लेम्स. Out of these 10 problems, you have to draw any four problem onto this sheet, provided that all four should be of different variety. एकाच टाइपचे नकोत. तर याच्यामध्ये काही केसेस असे आहेत, प्रिझम टू प्रिझम जे इंटरपेनेट्रेशन आहे त्याचे मी 2 प्रॉब्लेम घेतलेत. तर या दोन्ही पैकी कुठलाही प्रॉब्लेम एक तुम्ही घेऊ शकता. दोन्ही प्रॉब्लेम प्रिझम टू प्रिझम घ्यायचे नाहीत. प्रिझम टू प्रिझम 2 प्रॉब्लेम आहेत घेतलेले, 2 पैकी एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला घ्यायचा शीट वरती. नंतर त्याच्यानंतर सिलेंडर टू सिलेंडर त्याचे पण 2 प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. सो आउट ऑफ these 2 problems you can select any one problem. Out of these 2, 3 and 4 you can select any one problem for this sheet.
which you find convenient or which you can like. But एक सिंपल आहे आणि एक कॉम्प्लिकेटेड आहे, असे दोन टाईपचे प्रॉब्लेम आहे. सिलेंडर टू सिलेंडर हा सिंपल प्रॉब्लेम आहे, and comparatively this one next one fourth is the comparatively complicated. This another or this penetrating cylinder which is not penetrating through the axis of the vertical cylinder but which is the offset to the axis, and that offset is 9 mm. तर हा जो पेनेट्रेटिंग सिलेंडर आहे, आडवा सिलेंडर आहे, तो व्हर्टिकल सिलेंडरच्या ऍक्सिसला 9 mm ऑफसेट आहे. तर त्याच्यामुळे ह्याच्या जॉमेट्रीमध्ये फरक झालेला आहे. म्हणजे कर्व्ह ऑफ इंटरसेक्शन आहे त्याच्यामध्ये हा चेंज झालेला आहे. दिस कर्व्ह ऑफ इंटरसेक्शन, दिस वन इज द डिफरंट दॅन दिस वन. ह्या दोन मधला एक प्रॉब्लेम तुम्ही तुमच्या शीटसाठी ड्रॉ करायला घ्यायचा आहे. नंतर प्रिझम टू सिलेंडर. प्रिझम टू सिलेंडर मध्ये पण दोन प्रॉब्लेम मी घेतलेले आहेत. तर या दोन मधले कुठलाही एक प्रॉब्लेम घेऊ शकता. तर 5 आणि 6 मधला पण कुठलाही एक प्रॉब्लेम घेऊ शकता. आणि नंतर जे प्रॉब्लेम्स आहेत 7, 8, 9 आणि 10, ह्या 7, 8, 9, 10 याच्यामधला कोणताही एक प्रॉब्लेम तुम्ही तुमच्या शीटसाठी घेऊ शकता. तर तुमची जी फुल इम्पेरियल शीट आहे, तर त्या फुल इम्पेरियल शीटवर फ्रंट साइडला 2 प्रॉब्लेम्स आणि बॅक साइडला 2 प्रॉब्लेम्स, असे 4 प्रॉब्लेम्स तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत. ह्याचा आता प्रॉब्लेमचं डिस्क्रिप्शन नाही, पण यू कॅन ॲज्युम सुटेबल डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रॉब्लेम. यू कॅन राईट, यू कॅन क्रिएट बाय युअर ओन वे द प्रॉब्लेम. या केसमध्ये तुम्ही प्रॉब्लेम स्वतः तयार करू शकता. काय कोण आहे, कोण इज पेनेट्रेटेड बाय दी square prism. One cone is penetrated by the square prism. You can assume suitable diameter of the cone, diameter of the base of the cone, and suitable height. And you can assume here the side of the square prism. जो square prism आहे त्याची साइज एक तुम्ही assume करू शकता. And suitable length also you can assume. तर ह्याचा कोनचा बेस डायमीटर आणि कोनची हाईट हे ऍज्युम करणे, आणि याच्या प्रिझम आहे स्क्वेअर प्रिझम, त्याची साईज आणि त्याची लेंथ हे ऍज्युम करणे. दॅट इज ओनली द केस हिअर. तर हा प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतः जनरेट करू शकता आणि त्याचं अशा पद्धतीने सोल्युशन करू शकता. सो विल डिस्कस 1 or 2 प्रॉब्लेम्स हिअर टू मेक यू अंडरस्टँड. तर सिंपल हे आहे, तुम्हाला इथं पॉइंट ट्रान्सफर करणं हे गरजेचं आहे. आता ह्या केसमध्ये बघा, पहिला प्रॉब्लेम काय, प्रिझम टू प्रिझम इंटरसेक्शन और इंटरपेनिट्रेशन. ए स्क्वेअर प्रिझम 30 mm बेस साइड and 70 mm axis is completely penetrated by another square prism of 25 mm sides and 70 mm axis horizontally. तर जो वर्टिकल स्क्वेअर प्रिझम आहे, तर त्याचा जो बेस आहे, त्याची बेसची साइड आहे दॅट इज 30 mm. तर पहिल्यांदा तुम्हाला जो व्हर्टिकल आहे, व्हर्टिकल स्क्वेअर प्रिझम आहे, तर तो ड्रॉ करावा लागेल 1, 2, 3, 4 हॅव्हिंग द साइड ऑफ 30 mm. म्हणजे 1 to 2 ही साइड किती झाली, 30 mm साइड. आणि याची हाईट, म्हणजे ह्याची हाईट तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे, म्हणजे फ्रॉम हिअर टू हिअर दिस हाईट इज 70 mm. ऍक्सिसची हाईट काय आहे, 70 mm. सो दिस मच हाईट वी कॅन सी इन फ्रंट व्ह्यू. दिस हाईट इज 70 mm. तर हा प्रिझम आहे स्क्वेअर प्रिझम विच इज पेनेट्रेटेड बाय द अनदर cylinder which is the also the square prism, which is also the square prism. तर हा जो पेनेट्रेटिंग आहे, पेनेट्रेटिंग प्रिझम आहे, तर तो पेनेट्रेटिंग प्रिझम त्याचा जो स्क्वेअर प्रिझम आहे, त्याचा स्क्वेअर शेप आहे, तो साइड व्ह्यू मध्ये दिसतोय. कारण तुम्ही हॉरिझॉन्टली पेनेट्रेट करताय, म्हणजे साइडनं पाहिलं तरच याचा स्क्वेअर शेप दिसतोय. म्हणजे इथं बघा, हा स्क्वेअर दिसतोय, म्हणजे हा हॉरिझॉन्टली पेनेट्रेट. इकडून साइडनं पाहिलं तर तुम्हाला काय दिसणार आहे, याचा स्क्वेअर दिसणार आहे. सो दिस A double dash, B double dash, C double dash, D double dash is the penetrating square prism which is having the 25 mm side. तर A double dash to B double dash ही जी साइड आहे
साइड जी आहे ती 25 mm आहे. दिस साइड इज 25 mm and its length is 70 mm. So axis 70 mm means its length means this in front view we can see this length of the penetrating cylinder. This length is 70 mm. This length is 70 mm. ह्याची लेंथ किती आहे 70 mm. ही लेंथ जी रेड लाईन दिसते ही लेंथ आहे 70 mm. So here 3D view of this same has been shown. 3D view मध्ये दिसतंय तुम्हाला इंटरपेनेट्रेशन. तर सेम इथं तुम्हाला इंटरपेनेट्रेशन दिसणार आहे. तर हे इंटरपेनेट्रेटिंग ऍक्सिस त्याला नावं द्यायची. त्याला नावं द्यायची. पण नावं दिलेली आहेत ए डबल डॅश बी डबल डॅश सी डबल डॅश डी डबल डॅश आणि याला पण नावं दिलेली आहेत. ह्या स्क्वेअरला 1 2 3 4 आणि याचं प्रोजेक्शन घ्यायचं. याचं प्रोजेक्शन घ्यायचं. आता 1चं प्रोजेक्शन तर घेतलं. तर 1चं प्रोजेक्शन घेतलं तर इथं 1चं प्रोजेक्शन घेतल्यानंतर ही जी लाईन आहे 1 कशामधून पास होत आहे इथं साइड व्ह्यू मध्ये बघितलं तर सी डबल डॅश आणि ए डबल डॅशला इथं 1 पॉइंट आहे. इथं जर टॉप व्ह्यू मधून प्रोजेक्शन बघितलं तर हे कुठं मॅच होतंय सी डबल डॅश आणि ए डबल डॅश. मग ए डबल डॅश इथं ए आणि सी डबल डॅश इथं सी. तर ह्या 1 आणि ह्याचं पेनेट्रेशन तुम्हाला दिसतंय. 1 आणि ह्याचं पेनेट्रेशन इथं तुम्हाला ए डॅश पॉइंट मिळाला, इथं सी डॅश पॉइंट मिळाला. सिमिलरली इथं सी डॅश पॉइंट मिळाला, इथं ए डॅश पॉइंट मिळाला. म्हणजे हा जो पॉइंट आहे इथला जो पॉइंट आहे म्हणजे हा पॉइंट इथं इथला पॉइंट आपण मार्क केला. हा 1 पॉइंट इज नॉट ऍट द टॉप पण 1 पॉइंट इथं इंटरपेनेट्रेशनचा पॉइंट इथं मार्क केलेला आहे. तर तो इथला पॉइंट आहे. इथला पॉइंट हा 1 पॉइंट. तसंच इथं जसा पॉइंट आहे तसंच इथं हा बॉटमला पण पॉइंट आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये ते एकाच 1 मधूनच पास होतोय. टॉप व्ह्यू मध्ये पाहिलं तर 1 हा जो पास होतोय खाली हा इथला पॉइंट पण 1 मधूनच पास होणारी लाईन आहे. 1चं प्रोजेक्शन आहे 1 मधून काढलेली लाईन. तर याला आपण नावं दिलेली आहेत ए डबल डॅश बी डबल डॅश सी डबल डॅश. तर हा ए डॅश इथं केलंय इथं ए डॅश आणि हा जो सी आहे सी डॅश सी डॅश. तर ह्या 1 2 3 4 ह्याचं प्रोजेक्शन घेतलं आणि इथं जे पेनिट्रेटिंग पार्ट आहे त्याचं प्रोजेक्शन घेतलं आणि या दोन्हीचं जे इंटरसेक्शन होईल त्या पॉइंट्सना नावं दिली. आता इथं बघा इथला पॉइंट आणि इथला पॉइंट हा इनलाईन आहे. इथला पॉइंट आणि इथला पॉइंट हा पण इनलाईन आहे. हा बी आणि ए. तर इथं तुम्हाला दिसतंय फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसतोय हा पॉइंट. फ्रंट व्ह्यू मध्ये हा पॉइंट दिसतोय आणि ही जी एक व्हर्टिकल एज दिसते. ही व्हर्टिकल एज दिसते. ही जी एज आहे ही एज बघा इथं ही एज दाखवलेली आहे. इट इज क्लिअर कट विजिबल. या 2 पॉइंट मधून जी पास होणारी लाईन आहे ही क्लिअर कट लाईन विजिबल आहे. हे तुम्हाला इंटरपेनिट्रेशन इथं जसं दाखवलंय हे 3D व्ह्यू मध्ये तुम्हाला थोडंफार हे इमॅजिन करावं लागणार आहे. हे इमॅजिन करायचं. आता हे तुम्हाला डोळ्यासमोर आहे तसं हे इमॅजिन करायचं आणि इमॅजिन केल्यानंतर हे कशा पद्धतीनं पॉइंट्स असतील तर ते तुम्ही इथं मार्क करायचं. तर इथून इथपर्यंत एक लाईन दिसते दॅट इज विजिबल. इथून इथपर्यंत लाईन दिसते दॅट इज विजिबल लाईन आणि ही पण एक विजिबल लाईन आहे. सो दॅट हॅज बीन ड्रॉन. तर हा जो पॉइंट आहे आणि हा पॉइंट इनलाईन आहे एकाच लाईन मधून पास होणार आहे. तर त्याचं प्रोजेक्शन इथं घेतलं आणि हे डी आणि बी याच्यामधून हे प्रोजेक्शन घेतलं तर इथं जे दोघांचे इंटरपेनिट्रेशन आहे त्याचे पॉइंट्स मिळाले. हा पॉइंट मिळाला आणि हा पॉइंट मिळाला. मग वी कॅन मार्क हिअर वी कॅन जॉईन दिस सी टू डी अँड डी टू ए अँड ऑल्सो बॅक साईडला पण हे ओव्हरलॅपच होतंय. बॅक साईडला पण हे ओव्हरलॅपच होतंय. त्यामुळे ह्या 2 लाईन्स बॅक साईडला पण तशाच आहेत. सिमिलरली राईट हँड साईडला पण ही लाईन्स दिसतात. इंटरसेक्शनच्या लाईन दिसतात. दॅट इज बी टू ए आणि हिअर ऑल्सो बी टू सी अँड टू दी बॅक साईडला काय डी पॉइंट आहे दॅट इज डी टू ए अँड डी टू सी. इथे 2 पॉइंट दिसत आहेत. त्याचा अर्थ काय हा बी टू ए आणि बी टू सी म्हणजे इथला जो दिसणार आहे ती लाईन आहे आणि त्याच्यावरच ओव्हरलॅप होणार आहे बॅक साईडचा पोर्शन. सो दॅट इज डी
D2A and D2C. And as this vertical cylinder is supposed to be the hollow cylinder and which is penetrated by the this solid cylinder horizontally. So this portion you have to make it as a dotted, as this penetrating cylinder is the complete solid one. So here edge is there of the penetrating cylinder, so that we are marking as a dotted line. तर A to A dash किंवा A dash to A dash हे इथून इथून जे असं हा जो स्क्वेअर प्रिझम आहे जो दिसत नाही, हिडन आहे, आतली आता आहे, ती एज दिसण्यासाठी ही जशी एज इथं दिसते दिसते तेवढी ही कंटिन्यू दाखवलेली आहे, इथं दिसते तेवढी कंटिन्यू दाखवलेली आहे. हा जो मधला जो पोर्शन दिसत नाही तो इथं डॉटेड दाखवायचा, मधला पोर्शन डॉटेड दाखवायचा. इथला मधला पोर्शन जो दिसत नाही बट इट इज देअर and it is hidden, so it has been made dotted. Here also it has been made dotted lines. So this C2 or C dash to C dash dotted line, B dash to B dash or D dash to D dash, these are the dotted lines. This A dash to A dash, these are the dotted lines. And this B to A, this is the continuous solid line, and this B to C also solid line, this B to A solid line, this one is the solid line. So this is expected. You can draw this side view, you can draw also the top view, but the difficult part is to show the lines of intersections or curves of intersection. It is in the front view. तर तो डिफिकल्ट पार्ट आहे किंवा थोडा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आहे, दॅट इज इन द फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्हाला हे लाईन्स ऑफ इंटरसेक्शन, इट मे बी द डॉटेड लाईन्स, इट मे बी द कंटिन्युअस लाईन्स, that we have to show as a lines of intersections or curves of intersection. In case of prism to prism there is a lines of intersection. तर हा पार्ट आहे. नंतर as this penetrating square prism is completely solid, so here also in top view we can get the dotted line. तर इथून इथपर्यंतची लाईन डॉटेड असणार आहे, 1 to 3 मधली लाईन डॉटेड असणार आहे, इथून इथपर्यंतची लाईन असणार आहे ती डॉटेड असणार आहे. पण दिस लाईन इज ऑल्सो डॉटेड. हिअर देर इज नो एनी डॉटेड लाईन ऑर कर्व. साइड व्ह्यू मध्ये काय नाही, साइड व्ह्यू इज ऍज इट इज. फक्त हे टॉप व्ह्यू मध्ये लिटिल पार्ट ऑफ द डॉटेड्स अँड फ्रंट व्ह्यू इज द मेजर पार्ट. तर इथं तुम्हाला जे दिसतंय आयदर मे बी लाईन्स ऑफ इंटरसेक्शन और मे बी द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, जे दिसतंय ते कंटिन्युअस लाईन थिक लाईन न दाखवायचं, आणि जे दिसत नाही पण आहे किंवा हिडन आहे दॅट वी हॅव टू शो बाय दी डॉटेड लाईन्स. सो इट मे बी द डॉटेड लाईन्स और डॉटेड कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. सो इन प्रिझम टू प्रिझम दीज आर दी लाईन्स. तर हा सिंपल प्रॉब्लेम आहे, सिंपल प्रॉब्लेम आहे. हा जो पेनेट्रेटिंग जो स्क्वेअर प्रिझम आहे, इट हॅज बीन पेनेट्रेटेड एक्झॅक्टली what we can say, here the axis is passing through the axis of the vertical prism. Axis of the penetrating prism is passing through the axis of the vertical prism. तर दोन्हीचा ऍक्सिस सेम आहे, त्यामुळे हे सिमेट्रिकल आहे. लेफ्ट साइडला आणि राईट साइडला दिस पार्ट इज सिमेट्रिकल. दॅट्स वाय द प्रॉब्लेम इज सिंपल. हा प्रॉब्लेम सिंपल आहे कारण इथं बरोबर एक्झॅक्टली युनिफॉर्मली इट हॅज बीन सिमेट्रिकली पेनेट्रेटेड. ह्या दुसऱ्या केसमध्ये बघा, दुसऱ्या केसमध्ये काय आहे, जो पेनेट्रेटिंग प्रिझम आहे, पेनेट्रेटिंग प्रिझम आहे, तर त्याची एक एज आहे, ती एज त्या हॉरिझॉन्टल प्लेनला इन्क्लाइन आहे 30 डिग्री. तर ही जी एज आहे ही दिसते, ही एज काय आहे, 30 डिग्री इन्क्लाइन आहे टू दी हॉरिझॉन्टल प्लेन और टू दी ग्राउंड, टू दी एचपी ला ही 30 डिग्री इन्क्लाइन आहे. तर तशा पद्धतीनं हा इथं ड्रॉ केलेला आहे. दॅट्स वाय हिअर इट सीम्स टू बी समव्हॉट कॉम्प्लिकेटेड, दिस लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन.
तर सेम जो पहिला पार्ट आहे तोच आपण इथं ड्रॉ केलेला आहे, फक्त इथं दिसताना जी जॉमेट्री आहे, इथं जो दिसतोय पार्ट, इथं जे सांगितलं पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये हे ओव्हरलॅप होते, बी टू ए आणि बी टू सी आहे, त्याच्यावरच ओव्हरलॅप डी टू ए आणि डी टू सी आहे. तर या केसमध्ये ओव्हरलॅप होत नाही. या केसमध्ये दीज आर सम डिफरंट पॉइंट्स, दीज जे दिसत आहेत ते इथे कंटिन्युअस लाईन न दाखवलेले आहेत, आणि जे बॅक साइडला आहेत हिडन, दॅट हॅज बीन शोन हिअर विथ द डॉटेड लाईन. तर हे टॉप व्ह्यू मधून प्रोजेक्शन घ्यायचं आणि याचंच पुन्हा साइड व्ह्यू मधून प्रोजेक्शन घ्यायचं. तर साइड व्ह्यू मधून प्रोजेक्शन स्क्वेअरचं आणि प्लस टॉप व्ह्यू मधून प्रोजेक्शन, ह्या दोन्हीचं जे इंटरसेक्शन होईल, साइड व्ह्यू मधून हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आणि टॉप व्ह्यू मधून व्हर्टिकल प्रोजेक्शन, ह्या दोन्हीचं जे इंटरसेक्शन होईल, त्या इंटरसेक्शनला जे पॉइंट्स मिळतील ते पॉइंट तुम्हाला इथं मार्क करायचे आणि ते पॉइंट जोडायचे. इथं जसं तुम्ही नावं दिलेली आहेत ए बी सी डी. तर हा थोडा कॉम्प्लिकेटेड आहे, याच्यामध्ये काय दाखवलेलं, स्क्वेअर प्रिझम 30 mm बेस साइड अँड 70 mm ऍक्सिस इज कम्प्लिटली पेनिट्रेटेड बाय अनदर स्क्वेअर प्रिझम 25 mm side and 70 mm axis horizontally. Both axes intersect and bisect each other. Two faces of penetrating prism are 30-degree inclined to HP. Draw projection showing curves of intersection. Here actually they have written draw projection showing curves of intersection. It means it may be curves of intersection, it may be lines of intersection, but as the problem is of prism to prism, so here we cannot find any curve as such. Here we are finding only the lines of intersection, even though here they have mentioned in the problem show the curves of intersection. Don't confuse with that word. Here we are getting only the lines. Here nowhere we can find any curve. तर हे थोडं समजून घ्यायचं. एक प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगितलेला आहे समजून, तशाच पद्धतीनं हा जो स्क्वेअर प्रिझम आहे, या स्क्वेअर सेक्शनचे जे पॉइंट्स आहेत ते इथं घ्यायचे आहेत. आता ही एक एज आहे, ही एक एज आहे, नंतर ही डॉटेड दाखवली, ही दुसरी एक एज आहे. त्यामुळं ही कम्प्लिटली डॉटेड बॅक साइडची एज आहे पेनिट्रेटिंग ह्याची प्रिझमची. ही फ्रंट साइडची एज आहे. तर एवढा पोर्शन फक्त दिसतोय आपल्याला, आणि हा दिसत नाही, तो पण डॉटेड दाखवलेला आहे. हा दिसणारा कम्प्लीट दाखवलेला, मधला डॉटेड दाखवलाय, तर मधला डॉटेड दाखवलाय. तर त्या जो बॅक साइडचा पार्ट आहे, इथे बघा ही लाईन दिसते. तर हे बघा ही लाईन आणि ही लाईन लेफ्ट साइडची दिसते, ती डार्क कंटिन्युअस लाईन आहे, आणि जो बॅक साइडचा पोर्शन आहे तो अशाच पद्धतीने आहे की पण दिसत नाही. दॅट इज द हिडन, दॅट हॅज बीन शोन ऑर जॉईंट बाय द डॉटेड लाईन्स. बॅक साइडचा पोर्शन आहे. सो यू हॅव टू जॉईन इट बाय. तर हे जे ए बी सी डी आहे, हा जो तुमचा स्क्वेअर आहे, तर ह्याचं प्रोजेक्शन घ्यायचंय फ्रंट व्ह्यू मध्ये, हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन, आणि हा जो तुमचा स्क्वेअर आहे त्याचं व्हर्टिकली प्रोजेक्शन घ्यायचंय, आणि दोन्हीचं इंटरसेक्शन जिथे जिथं होईल ते इंटरसेक्टिंग पॉइंट घ्यायचे आणि ते जोडायचे. यू हॅव टू इमॅजिन interpenetration in such a way that then only you can draw the lines of projection, lines of intersection or curves of intersection. तर पुढचा प्रॉब्लेम बघा, सिलेंडर टू सिलेंडर. इथं 3D मध्ये आपल्याला ह्याचं इंटरपेनेट्रेशन दिसतंय. A cylinder of 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated by another cylinder of 40 mm and 40 mm diameter and 70 mm axis horizontally. तर एक वर्टिकल सिलेंडर आहे, which one is the 50 mm diameter and 70 mm axis. तर त्याला पेनेट्रेट केलेला आहे 40 mm डायमीटर सिलेंडर आणि 70 mm त्याची लेंथ. सो दिस लेंथ इज 70 mm.
and this diameter is 40 mm. बोथ ऍक्सिस इंटरसेक्ट अँड बायसेक्ट इच अदर. दोघांचे ऍक्सिस आहेत, म्हणजे व्हर्टिकल सिलेंडर आणि पेनेट्रेटिंग हॉरिझॉन्टल सिलेंडर हे दोन्हीचे ऍक्सिस आहेत, ते इंटरसेक्ट करतात आणि बायसेक्ट करतात. त्यामुळं याच्या बरोबर सेंटरला, बायसेक्ट म्हणजे जी व्हर्टिकल हाईट आहे त्याच्या सेंटरला हा तुमचा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पाहिजे. म्हणजे हा जो O1 इथं दाखवलेला आहे विच इज एक्झॅक्टली हे 70 mm आहे, तर इथून HP पासून हे 35 mm ला हा पॉइंट तुम्ही मार्क करायचा आणि सर्कल ड्रॉ करायचे 30 mm. You can take this length as a 70 mm and this height is also 70 mm. This one is the 50 mm diameter cylinder. तर या केसमध्ये इथं आपल्याला कर्व दिसतात बघा. जिथं सर्कल किंवा सिलेंडर आहे तर त्या ठिकाणी इलिप्टिकल पार्ट किंवा कर्व्स पोर्शन आपल्याला दिसतोय. तर हा कम्प्लिटली कर्व्स आहे. तुम्हाला सुरुवातीच्या पीडीएफ मध्ये दाखवलेलं आहे की काही इलिप्टिकल पोर्शन आपल्याला जनरेट होतात. इलिप्स, हायपरबोला, पॅराबोला, इलेक्ट्रिकल पोर्शन. सो दॅट वी हॅव टू जॉईन बाय द स्मूथ कर्व. तर इथले जे पॉइंट्स आहेत तर हे सर्कल डिवाइड करायचं. सर्कल हे 8 किंवा 12 भागामध्ये डिवाइड करायचं. हे सर्कलचे हॉरिझॉन्टली प्रोजेक्शन घ्यायचं. नंतर हे जे व्हर्टिकल सिलेंडर आहे त्याचे हे जे पॉइंट्स याच्यावरती ट्रान्सफर केलेले आहेत, ह्या 40 mm सिलेंडरचे जे पॉइंट्स इथं ट्रान्सफर केलेले आहेत ते पॉइंट्स या व्हर्टिकल सिलेंडर वरती इथे ट्रान्सफर केलेले आहेत बघा. समजा जी पॉइंट इथं आला, जी पॉइंट इथे इंटरसेक्ट झाला, तर तो पॉइंट इथं वर ट्रान्सफर केलेला आहे. नंतर एफ आणि एच हे पॉइंट्स इथं इंटरसेक्ट झाले, तर इथून पुन्हा हे वर ट्रान्सफर केले. मग इथं तुम्हाला एफ मधून जे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आणि ह्या एफचं व्हर्टिकल प्रोजेक्शन, तिथं दोघांचं इंटरसेक्शन होईल, इथं तुम्हाला एफ पॉइंट मिळाला. सिमिलरली जीचं पाहिलं तर जी मधूनचं जे लाईन आहे, जी मधूनची जी लाईन आहे, जी मधून इथे ड्रॉ केलेली ही व्हर्टिकल प्रोजेक्शन आणि जी मधून जे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन याचं जिथे इंटरसेक्शन आहे तिथं तुमचा जी पॉइंट मिळाला. एच मधून जे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आहे आणि इथं जी एच जे प्रोजेक्शन आपण घेतलंय टॉप व्ह्यू मध्ये, तर ते जे आहे ते परत शिफ्ट केलेले आहे वर, तर दॅट इज द एच. सो हिअर यू आर गेटिंग द एच अँड दीज आर द सेम एंड पॉइंट विच इज द ए. इथं ए आणि हा जो पॉइंट आहे याचा, हा पॉइंट इथला पॉइंट म्हणजे हा पॉइंट एंड पॉइंट, हा जो एंड पॉइंट आहे तो इथं आहे सिलेंडरचा पॉइंट, आणि इथला एंड पॉइंट ईचा इथे इंटरसेक्शन मिळालं. सिमिलरली हा एंड पॉइंट आणि ह्या 3चा एंड पॉइंट, ह्याचे इंटरसेक्शन इथं पॉइंट मार्क केलं आणि हे कर्व्स आहेत हे जोडले. हे आपल्याला दिसत आहेत इथं, हे पॉइंट्स इकडून दिसत आहेत. सिमिलरली याच्या बॅक साईडला पण कर्व आहे, पण तो याच कर्ववर ओव्हरलॅप होतोय. बॅक साईडला जो कर्व आहे तो याच कर्ववर ओव्हरलॅप होतोय, त्यामुळे तो आपण डॉटेड लाईन दाखवलेला नाही. जर ऑफसेट असते, हे पेनेट्रेटिंग सिलेंडर जर ऑफसेट असते तर कदाचित हे दोन्ही वेगवेगळे आले असते. सिमिलरली फॉर द लेफ्ट साइडचे पॉइंट्स हे जसे राईट साइडचे पॉइंट्स इथं मार्क केले तसेच लेफ्ट साइडचे पॉइंट्स पण इथं मार्क केले आणि हे सिमेट्रिकल दिसणार आहे. हे जर तुम्ही इथं ही व्हर्टिकल ऍक्सिस जर बघितला तर एक्झॅक्टली सिमेट्रिकल विल गेट दी जॉमेट्री हिअर कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. तर हे कर्व्स स्मूथ कर्व्हनं जोडायचे. हा पेनेट्रेटिंग सिलेंडर हा कम्प्लीट सॉलिड आहे, त्यामुळे हे तुम्हाला इथं डॉटेड लाईन दिसणार आहे, इथं पण डॉटेड लाईन दिसणार आहे, इथं ही डॉटेड लाईन दिसणार आहे, इथं ही डॉटेड लाईन दिसणार आहे. आणि हे फक्त सॉलिड कंटिन्युअस कर्व आहे आणि याच्या बॅक साइडला पण हिडन पार्ट आहे, बट विच इज ओव्हरलॅपिंग ऑन टू दिस कंटिन्युअस कर्व. हा कंटिन्युअस कर्व ओव्हरलॅपिंग आहे, त्यामुळे आपल्याला ते डॉटेड लाईन दाखवण्याची गरज नाही, डॉटेड कर्व दाखवण्याची गरज नाही. तर दिस इज द curves of intersection.
ड्रॉ प्रोजेक्शन शोईंग दी कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. तर हा पार्ट एक्सपेक्टेड आहे. सिंपल प्रॉब्लेम, दिस वन इज द सिंपल प्रॉब्लेम. आणि ह्या दुसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा, हा जो पेनेट्रेटिंग सिलेंडर आहे तो काय आहे, व्हर्टिकल सिलेंडरला 9 mm ऑफसेट आहे, 9 mm ऑफसेट आहे. त्याच्यामुळं त्याची जॉमेट्री तयार झालेली आहे, विच वन इज द टोटली डिफरंट. हा जो दिसणारा पार्ट आहे कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, तर तो काय केलेला आहे, कंटिन्युअस लाईन कंटिन्युअस कर्व न दाखवलेला आहे. आणि जो असा बॅक साइडला जो कर्व पोर्शन आहे, बॅक साइडचा जो कर्व पोर्शन आहे, which one is the at the back side, which has to be shown by the dotted line or dotted curve. So which has been shown by the here dotted curve, which has been shown here by the dotted curve. And as this is the complete solid cylinder which has been penetrated, I have to show here the dotted lines. तर हे dotted line दाखव, तर dotted line दाखव. This one is not much more difficult, but it seems difficult. तर इथे सर्कलचे 12 भाग केलेले आहेत. तुम्हाला स्मूथ कर्व मिळण्यासाठी किंवा पॉइंट्स इझिली जनरेट करण्यासाठी 8 ऐवजी 12 भाग केले सर्कलचे, तर तुम्हाला इथे इझियर पॉइंट्स मिळतात. हे जे 12 भाग आहेत ते इथं टॉप व्ह्यूला ट्रान्सफर केले आणि ते इथं जिथे इंटरसेक्ट होत आहे ह्या सिलेंडरला, ते पॉइंट्स पुन्हा इकडे व्हर्टिकली ट्रान्सफर केले. आणि ह्याचं हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन आणि त्या पॉइंटचं इथं व्हर्टिकल प्रोजेक्शन, दोघांचं इंटरसेक्शन जे होईल ते पॉइंट इथं मार्क केले असेल, पॉइंट करून गोल करून मार्क केले बघा हे पॉइंट्स. P1 to P12 लेफ्ट साइडला P1 to P12 पॉइंट्स, हिअर राईट साइडला Q1 to Q12 हे पॉइंट्स, आणि ते जोडलेले आहेत बाय स्मूथ कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. So this is how we have discussed about this. हा अजून वेगळा प्रकार आहे प्रिझम टू सिलेंडर इंटरपेनिट्रेशन. तर याच्यामध्ये आपल्याला इथे दिसतंय कर्व पोर्शन आहे, आपण कर्व पोर्शन आहे, कर्व पोर्शन दिसतोय. तर हा टॉप साइडला आणि हा थोडा बॉटमला, असं आपण फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे कम्प्लिटली व्हिजिबल आहे. त्यामुळे कम्प्लिटली इथं फ्रंट व्ह्यू मध्ये जो व्हिजिबल पार्ट आहे तो कंटिन्युअस कर्व दाखवलेला आहे, कंटिन्युअस कर्व हा व्हिजिबल पार्ट दाखवलेला आहे. आणि बॅक साइडला पण सेम पोर्शन आहे, बॅक साइडला पण सेम पोर्शन आहे, बट विच इज ओव्हरलॅपिंग ऑन टू दिस फ्रंट पोर्शन. त्यामुळं थोडा डॉटेड दाखवलेला नाही. इथं या दोघांचे ऍक्सिस आहेत, आर दी मीन्स दिस cylinder axis and this prism axis is intersecting each other. If there is an offset, then you can see these are the different part. हे दोन्ही ओव्हरलॅप होतंय, त्यामुळे सेम कर्व दाखवलेला आहे. देयर इज नो अदर पार्ट. बॅक साइडचा पोर्शन ओव्हरलॅप होतोय, त्यामुळे डॉटेड इथं पार्ट बॅक साइडचा दाखवता आलेला नाही. दिस वन इज द हॉरिझॉन्टल line which is not been seen here, so it has been shown by the dotted line. This one is also this middle line which has been shown by the dotted line, and also this below line has been shown by dotted line. These three also edges of the prism which has been shown by the dotted lines. So this one is a comparatively simple problem, prism to cylinder interpenetration. हा थोडा ट्रायंग्युलर प्रिझम आहे आणि सिलेंडर आहे. इट सीम्स टू बी समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, द प्रॉब्लेम सीम्स टू बी समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट नॉट दॅट मच. इफ यू अंडरस्टँड कम्प्लिटली, then you can easily draw the curves of intersection. I am not going to discuss now this part. अशा पद्धतीने इथं 3D मध्ये दाखवलेलं आहे बघा. फ्रंट व्ह्यू मध्ये इथं तुम्हाला दिसतंय 3D मध्ये हा काय दिसतोय, असा यू शेपचा कर्व दिसतोय. इथं आहे ना इंटरसेक्शन मध्ये यू शेपचा 3D मध्ये कर्व दिसतोय. सेम कर्व इथं शो केलेला आहे. ही एज आहे ट्रायंग्युलर प्रिझमची. ही एज इथं डार्क लाईन ना दाखवलेली आहे. हा बॉटमचा उलटा यू शेप दिसतोय, उलटा यू टाइप शेप दिसतोय. तर हा उलटा यू टाइप शेप इथे दाखवलेला आहे. and this one is this cylinder part which is the horizontal, this vertically असा शो केलेला आहे. and as this prism is completely solid and this one is the hollow, the edges has been shown
कम्प्लिटली. तर ह्या एजेस डॉटेड लाईन ना शो केलेले आहेत, ज्या हिडन पार्ट आहे ह्या एजेस प्रिझमच्या. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देर इज अ डॉटेड लाईन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देर इज अ डॉटेड लाईन. and as this edge which is visible completely from the front view, it has been shown continuously. टॉप व्ह्यू मध्ये बघितलं तर टॉप व्ह्यू मध्ये इथली एज तेवढी दिसत नाही, त्यामुळे ती डॉटेड दाखवलेली आहे. आणि दिस पोर्शन इज ऑफ दिस साइड व्ह्यू, साइड व्ह्यूचा हा पोर्शन आहे. तर साइड व्ह्यूचा पोर्शन इथे दाखवलेला आहे. साइड व्ह्यू मध्ये असं दिसतंय, तर साइड व्ह्यू मध्ये हा ट्रायंगल असा आहे. साइड व्ह्यू हॅज बीन शोन. दिस वन इज ऑल्सो सिम्पल प्रॉब्लेम. सो यू सिलेक्ट युअर ओन, तुम्हाला तुमचं फ्रीडम आहे. दिस इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड बट यू कॅन इझिली ऑल्सो ड्रॉ by understanding the problem completely. Prism to cone interpenetration. Square prism which is interpenetrated by the cone, vertical cone आणि vertical prism. कोन टू सिलेंडर मध्ये बघा, व्हर्टिकल कोन आहे त्याला हॉरिझॉन्टल सिलेंडरनं पेनेट्रेट केलेलं आहे. Am I audible or not? शुभम चौगुले. दीप्ती बोरगे. मानसी मुळे. हॅलो हॅलो मानसी मुळे. येस सर. सेशन मधून इंटरप्ट झालेला नाही ना? नाही सर, माझ्या कनेक्शन मुळेच मी गेले, म्हणजे 5 मिनिट मी लेफ्ट झालेले, पण नाही काही नाही ना? आता काय नवीन नाही. दुसरं लेक्चर आहे कोणतं चालू? नाही सर. नाही ना? मग मुलं अजून सेशन संपायच्या आधीच त्यांनी हे झाले, रोल नंबर टाकून मोकळे झाले. ठीक आहे ठीक आहे. सर नव्हतं काही सेशन, आमचं लेक्चर नव्हतं कुठलं. नव्हतं ना? बरं ठीक आहे ठीक आहे. ओके. तुम्हाला समजलं ना बऱ्यापैकी इंटरपेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड्स काय आहे ते? हा सर, समजलं. हा हा. तर ऍक्च्युली तुम्हाला जे प्रॉब्लेम दाखवलेले आहेत त्यातले 4 प्रॉब्लेम शीट्सवर ड्रॉ करायचे आणि ऍज इट इज आहे, म्हणजे विथ सोल्युशन आहे, ऍज इट इज आहे. तर तुम्हाला आता जास्त काय टेन्शन घ्यायचं नाही किंवा काय हे करायचं नाही, तुमची एक्झाम नाही. तुम्हाला फक्त ते ऍज इट इज ड्रॉ करायचे आहे. तर त्याच्यामध्ये काय जर समजलं नाही तर विचारा. फक्त फ्रंट व्ह्यू म्हणजे फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करताना टॉप व्ह्यू मधून आणि साइड व्ह्यू मधून त्याचं प्रोजेक्शन घ्यायचं आणि त्या प्रोजेक्शनचं इंटरसेक्शन आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला पॉइंट्स मिळतील आणि ते पॉइंट्स जॉईन करायचे ऍज अ लाईन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑर कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन. दॅट इज द ओनली पार्ट.
हॅलो, ओके सर, ठीक आहे. हा हा. तर हे हा जे सर. पीपीटी मी जे तयार केलेलं आहे तर सर ते तुम्हाला आपली ग्रुपवर सेंड करा. ग्राफिक्सची जी मेथड्स असतात ना हा, सर, ते ग्राफिक्स आपला ऑर्थोग्राफिक आणि आयसो कसं होतं तस त्या टाइप मध्येच आहे ना हे? त्या टाइप मध्येच ऑर्थोग्राफिक व्ह्यूज तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत. तुम्हाला हा सर, ऑर्थोग्राफिक व्ह्यूज ड्रॉ, हा, वेगळं बाकी काही नाही ना? वेगळं काही नाही, वेगळं काही नाही. तुम्हाला हा, हे सेम जे ड्रॉ करायचं, ऑर्थोग्राफिकच आहे ना हे? हा, ऑर्थोग्राफिकच आहे, ह्याच्यामध्ये वेगळं काही नाही. फक्त 3D जे सॉलिड्स आहेत, 3D जे सॉलिड्स आहेत, तर ते सॉलिड्स ऍज्युम करून तुम्हाला हे इमॅजिन करायचंय की हे सॉलिड्स आहेत आणि त्यांचं इंटरसेक्शन किंवा कर्व्ह ऑफ इंटरसेक्शन कसं असणार आहे. समजा हा ऑब्जेक्ट आहे तर याचं इंटरसेक्शन कसं असणार आहे. तर इथं तुम्हाला ह्या सॉलिड्स मध्ये तिथं 3D व्ह्यू दिसतोय, त्याच्यामधून थोडी एक आयडिया मिळते. तशाच टाइप मध्ये इथं कर्व्ह तुम्हाला मिळणार आहे, कर्व्ह ऑफ इंटरसेक्शन. बाकी काही नाही ह्याच्यामध्ये. हा ठीक सर, आहे, ठीक आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. सो मी आता हे वाइंड अप करतोय. ते 10 प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेला आहे, म्हणजे सफिशियंट प्रॅक्टिस किंवा माहिती होण्यासाठी. फक्त 4च प्रॉब्लेम नाही दिलेले, तर या 10 मधले कोणतेही 4 तुम्ही घ्या, फक्त वेगवेगळ्या टाईपचे घ्या. हे फक्त ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू आहे तेवढाच ड्रॉ करायचा आणि कॅपिटल लेटर्स मध्ये हा प्रॉब्लेम शीटच्या टॉप साइडला तर 2 दुरेगेमध्ये हा कॅपिटल मध्ये लिहायचा आहे प्रॉब्लेम. ठीक आहे. नाऊ आय एम एंडिंग दिस सेशन. हे तुम्हाला समजण्यासाठी 3D व्ह्यूज थोडक्यात दाखवलेले आहेत, याचा काही संबंध नाही. तुम्हाला जे ड्रॉ करायचं आहे ते 2D व्ह्यू ड्रॉ करायचे आहेत, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू. हा प्रॉब्लेम जर ह्याची एक्झाम असते, ओके सर, ठीक आहे. तुम्हाला एक्झाम आता नाही, पण ह्याची जर एक्झाम असते तर एक्झाम मध्ये हा फक्त प्रॉब्लेम दिलेला असतोय आणि तुमचं तुम्ही इमॅजिन करून इथं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असतोय. पण नाऊ देर इज नॉट एक्झाम फॉर दिस सब्जेक्ट, ओनली दी टर्मवर्क पार्ट. सो यू कॅन इमॅजिन हिअर फ्रॉम दिस 3D view and you can draw by understanding the 3D view. तर हे 3D व्ह्यू अंडरस्टँड करून तुम्हाला हे लाईन्स ऑफ इंटरसेक्शन और कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन हे ड्रॉ करायचे आहे. ओके, ओके सर, ठीक आहे. हा, ठीक आहे, ओके, थँक्यू. So all of you can now, after writing your roll number in the chat box, you can leave the meet.